अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 days, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8522843048 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। Noora Travel Service, Hajj and Umrah Group Organizer. This service include air tickets, Volvo bus tickets, train reservation, passport assistance, Hajj Badal and Umrah Badal, hotel reservation, certificate attestation, Hajj Umrah service, visa service, holiday tour packages, Umrah deluxe packages at just 87,999 only. For more details and booking, contact 9391577587 or below numbers or visit their office beside GS Milk Point, SS Gutta Main Road, Mahbub Nagar. सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज कौंसल BRS कविता की क़यादत में आज लीडर के नाम से एक खुसूसी सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया, जिसका मकसद रियासत में मुतहरिक, बाशऊर और बासलाहियत क़यादत को तैयार करना है। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि हम तेलंगाना में चोर चोर कहते हुए गाली गलौज देने वाले लीडरों को नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने वाले कायदीन को परवान चढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कायद कोई आसमान से नहीं उतरता, ना ही माँ के पेट से कायद बनकर पैदा होता है। जो सीखता है, बदलता है और मुसलसल आगे बढ़ता है, वही हकीकी लीडर बनता है। कविता ने मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर किसी को भी बेबुनियाद गालियाँ देना एक फ़ैशन बनता जा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि जितना ज़्यादा कोई गाली देता है, उतने ही ज़्यादा व्यूज़ हासिल करता है। ऐसे रुझानात हमारे माशरे और सियासत दोनों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कारकुनान और नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो तनक़ीद को एक हुनर के तौर पर अपनाएं, लेकिन इसमें तहज़ीब और शाइस्तगी को हर हाल में बरकरार रखें। कविता ने कहा कि गांधी जी कभी MLA या MP नहीं बने, लेकिन आज भी उनका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। हमें गांधी जी के अदम तशद्दुद पर मबनी क़यादत के फ़लसफ़े को नए अंदाज में समझने और सिखाने की ज़रूरत है। हमारी सोच हमारा हथियार होनी चाहिए। उन्होंने सोशल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि समाजी शऊर के एतबार से तेलंगाना मुल्क भर में 11वें मुकाम पर है, और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क़ायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। कविता ने रियासत की सकाफ़ती शिनाख्त पर ज़ोर देते हुए कहा कि जिस कौम की कोई तहज़ीब व सकाफ़त न हो, वो बग़ैर बुनियाद की इमारत जैसी होती है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना जागृति गुज़िश्ता 19 बरसों से तेलंगाना की ज़ुबान, तहज़ीब, रस्म व रिवाज, बोनाल, बदकम्मा और दीगर त्यौहारों की हिफाजत के लिए मुसलसल सरगर्म है। ये तरबियती प्रोग्राम तेलंगाना के नौजवानों और ख़वातीन में नई सोच, क़ायदाना विज़न और अवामी खिदमत के जज्बे को पैदा करने के लिए एक इनकलाबी कदम है। తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ పెట్టి దాదాపుగా 19 సంవత్సరాలు దాటేస్తున్నాం. ఈ 19 సంవత్సరాలలో మనం బలంగా ఒక విషయాన్ని నమ్మినాం. ఏందది? ఏ జాతి అయినా సరే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి నేపథ్యం లేకుండా, సాంస్కృతిక పునాదులు లేకుండా ఏ జాతి కూడా మనుగడ సాధించలేదు. సాంస్కృతిక పునాది లేకుండా ఉన్నటువంటి జాతి ఫౌండేషన్ లేకుండా కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ లాంటిది. తెలంగాణ జాతికి అద్భుతమైనటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యం ఉన్నది. ఆ సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని పరిరక్షించడమే మన యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనగా తెలంగాణ జాగృతి పనిచేసుకుంటూ వచ్చింది. ఈ 19 ఏళ్లలో మన భాష, మన యాస, మన కట్టు, మన బొట్టు, మన బతుకమ్మ, మన బోనం, ప్రతి ఒక్క దాని గురించి కూడా తెలంగాణ జాగృతి అన్ని సందర్భాల్లో కొట్లాడింది. మీకు తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచినటువంటి సందర్భంలో నంది అవార్డ్స్ జరుగుతుంటే మన యాసను అవహేళన చేసినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్కి నంది అవార్డు ఇస్తున్నారని పోయి ప్రొటెస్ట్ చేసినటువంటి ఒకే ఒక సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. ఆ తర్వాత ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో సినిమాలు తీసి ఆ సినిమాలలో వచ్చే డబ్బులు మళ్ళీ మన తెలంగాణలో ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారన్న నేపథ్యంతో ఆంధ్ర సినిమాలు అడ్డుకోవాలని ఆనాడు పిలిపించిన ఏకైక సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే, నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఎంత పెద్ద వ్యక్తులైనా సరే, పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అయినా సరే, ఎంత పాపులర్ మాధ్యమం అయినా సరే, వారికి ఎదురొడ్డి నిలబడ్డటువంటి సంస్థ
తెలంగాణ జాగృతి. ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నాం, మనందరం ఎందుకున్నాం ఇక్కడ? మనకి ఇళ్ళలో చేసే పనులు లేవా? పొట్టకూటు కోసం చేయాల్సిన పనులు లేవా? మన ఇల్లు, మన పిల్లలు, మన సంసారం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఎందుకున్నాం? ఎందుకు ఈ కండువా కప్పుకున్నాం? మన వల్ల ఇంకొక 10 మందికి మంచి జరగాలి, మన వల్ల ఇంకొక 10 మంది బాగుపడాలి, మన వల్ల ఇంకొక 10 మందికి సహాయం కావాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతోనే ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఎత్తున మన పర్సనల్ సమస్యల్ని, మన పర్సనల్ పనుల్ని పక్కకు పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నాం. దేశంలో సామాజిక స్పృహ ఉన్న రాష్ట్రాల గురించి సర్వే చేసిరట. చేస్తే తెలంగాణ నంబర్ 11లో ఉన్నది. అంటే సామాజిక స్పృహ అంటే ఏంటిది? పక్కన నవీనన్న కూర్చున్నాడు అనుకో, ఈ నవీనన్నను నేను గౌరవించడం అనేటటువంటిది ఒక సామాజిక స్పృహలోని అంశమే. మా ఇంట్లో చెత్త ఊడిసి పక్కింట్లో వేయొద్దు అనేటటువంటిది కూడా సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి అంశమే. మనం ఎక్కడికైనా పోయేది ఉంటే, ఈ మీటింగ్కే వచ్చేది ఉంటే 10కి ఏరాలంటే 10 నిమిషాలకు 10కి బయలుదేరుడు కాదు, 9కి బయలుదేరుడు అంటే సామాజిక స్పృహ. చాలామంది ఏం చేస్తారు, 10కి మీటింగ్ అంటే 10కి వెళ్తాడు వాడు. 10కి వెళ్ళి ట్రాఫిక్ ఆగము, రోడ్డు మీద ఆగము, స్పీడింగు, హెల్మెట్ పెట్టుకోరు, అక్కడ మీటింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఆగమగం పరిస్థితి ఉంటుంది. సో సామాజిక స్పృహ అంటే 1, 2 కాదు, చాలా చాలా అంశాలు ఉంటాయి. అటువంటి సామాజిక స్పృహ కలిగి ఉండడం, దాన్ని 10 మందికి కల్పించడం తెలంగాణ జాగృతి నాయకుల యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యత కావాలని ఇవాళ మనందరం కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. నాయకుడు అంటే ఏంది? లీడర్ అంటే ఏంది? ఎవరిని లీడర్ అంటారు? ఊర్లల్లో తెల్ల బట్టలు వేసుకొని, నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని, స్పోర్ట్స్ షూ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళని లీడర్ అంటారా? అట్లా కాదు కదా. లీడర్ అంటే కేవలం ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, సర్పంచ్, సీఎం అయితేనే లీడర్ అవుతారా? అట్లా కాదు కదా. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు ఫస్ట్ లీడర్ అవుతుంది. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు పొద్దున్న లేస్తే భర్తకేం కావాలి, పిల్లలకేం కావాలి, ఎవరికేం కావాలి అన్నీ కూడా ఆలోచించి డిజైన్ చేసి వాటిని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవి కంపెనీ భాషలో చెప్తే స్టైల్గా ఇట్లా చెప్తారు. కానీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది? పిల్లాడు స్కూల్కి పోతుందంటే వాడు పోయే లోపలనే టిఫిన్ డబ్బా కట్టాలి, వానికి ఇంట్లో పాలు తాగిపోయాలి, పంపించాలి. భర్త లేచే లోపలనే అన్ని చేయాలి, పంపించాలి. మళ్ళీ ఆమె పని చేసేది ఉంటే ఆమె పనికి పోయేటప్పుడు సర్ది కట్టుకొని పోవాలి. అన్ని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే ఏ ఒక్కటి మిస్ కాదు. ఇల్లాలకి 2 రోజులు జ్వరం వస్తే తెలుస్తుంది ఇంటోళ్ళ సంగతి. మొత్తం డిస్రప్షన్ అయిపోతుంది, ఆగమాగం ఉంటుంది ఇంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ సమాజంలో తొలి లీడర్ ఇల్లాలు. ఆ ఇల్లాలు ఉంటే లీడర్ అంటే ఎవరో ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడి పడరు. తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి ఎవరు కూడా నాయకత్వ లక్షణాలతో పుట్టరు. అందరూ సామాన్య శిశువుగానే పుడతారు. కానీ నేర్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్లేవాడే నాయకుడు అవుతాడు తప్పితే మూస పద్ధతిలో కొనసాగేవాడు నాయకుడు గాడు. వాడి వల్ల 10 మందికి ఉపయోగం కూడా ఉండదు. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।